कुंज विहरी राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी 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 यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीर वनचारी तीरा वनचारी यमुना तीर वनचारी तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत दाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। హరే కృష్ణ ట్రాన్స్లేషన్ తెలుగునా కన్నడనా? కన్నడనా తెలుగునా? తెలుగు ఎంతమందికి ఓకే? కన్నడ కన్నడ చాలా మంది సర్లే అర్థమవుతుంది అందరికి. కన్నడ ట్రై చేయండి. సో ప్రభు వచ్చేసి గుజరాత్ వల్లభ్ విద్యానగర్ టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళు. సో లాస్ట్ 35 years నుంచి వాళ్ళు భక్తిలో ఉన్నారు. సో మహారాజ్ ఇనీషియల్ డిసైబుల్స్లో వాళ్ళు ఒకరు స్టార్టింగ్ నుంచి. సో ఆల్మోస్ట్ ప్రభుత్వం యూఎస్లో ఉండేవాళ్ళు. అప్పటి నుంచి అక్కడ ఉన్నదంతా వదిలేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ సర్వీస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో మేజర్ థింగ్ ఏంటంటే ఏదే ప్రాజెక్ట్లో మహారాజ్ జోన్లో కానీ వేరే ఎక్కడే కానీ ఏదే ప్రాజెక్టు పెద్ద ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిందంటే దాంట్లో ప్రభు ఎంట్రీ గ్యారంటీ ఉంటుంది. ఫార్వర్డే గురు మహారాజ్ బర్త్ ప్లేస్. సో ఆ ప్రాజెక్టు ప్రభునే కంప్లీట్ చేశారు. నెక్స్ట్ నోయిడా టెంపుల్, పెద్ద టెంపుల్. సో ఆ టెంపుల్ కూడా ప్రభునే ఇన్వాల్వ్ అయి చేశారు. నెక్స్ట్ వల్లభ్ విద్యానగర్. సో టెంపుల్ వాళ్ళు రాతితో బిల్డ్ చేస్తున్నారు, స్టోన్ టెంపుల్ అది. ఇప్పుడు నాగ్పూర్లో నేను జస్ట్ ఒక ఇన్సిడెంట్ చూశాను. భూమి పూజ వాళ్ళు ఎలా చేశారంటే అరౌండ్ 40 JCBs లైక్ దిస్ దే కెప్ట్ రౌండ్గా పెట్టేసి ఎవరెవరైతే మేజర్ దానిలో ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ ఒక్కొక్క JCB మీద కూర్చోబెట్టి అలా తీశారు. భూమి పూజనే భూమి అంటే డిగ్గింగ్ చేసేది. సో డిగ్గింగ్ చేసేది అలా చేశారు. సో
ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్ టు సీ అట్ ఏ టైమ్ సో మెనీ చేసేది. సో అట్లా ప్రభు ఎక్కడ ఎంట్రీ అయినా ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ డిలే అవుతుందంటే మహారాజు ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది సజ్జిదానికి. సో ప్రభు అక్కడ ఎంట్రీ ఇవ్వగానే ప్రాజెక్ట్ క్లియర్ అయిపోతుంది. సో ప్రతిరోజు కూడా మార్నింగ్ 2 గంటలకో 1:30కో లేచి రోజు 64 మాలలు చేయకుండా ఉండరు. సాధనలో ఎప్పుడు కూడా సాధన అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా చేస్తారు. మీరు ఎప్పుడైనా ఏమైనా అడిగినా కూడా వాళ్ళు చెప్పేది ఇదే ఆన్సరు, మీరు సాధన కరెక్ట్ చేయండి, మీ ప్రాజెక్టులు అన్నీ బాగా వెళ్తాయండి. సో అందుకే మీకు చెప్పాను, వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ప్రభు అనేసి. అందుకే మీరు ఎవరు మిస్ చేయకుండా రండి అని చెప్పాను. సో ఈరోజు ప్రభు క్లాస్ చెప్తారు. మేబీ ఇన్వైట్ చేసాము బెంగళూరు కూడా. సో ప్రభుకి రిక్వెస్ట్ పెట్టాము. సో ప్రభు రిక్వెస్ట్తో మనం బెంగళూరు కూడా పిలుస్తాము. సో ప్రభు ఇప్పుడు క్లాస్ తీసుకుంటారు. సో శ్రద్ధగా వినండి, మీకు ఏం డౌట్స్ ఉన్నా అడగండి, ఓకేనా? ఓం అజ్ఞానతిమిరంగస్య జ్ఞానంజనశలాకయ చక్షుర్లంఘనం తస్మై శ్రీ గురువే నమః. ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామికి నామినే నమస్తే సారస్వతి దేవి గౌరవాణి విచారిణి నిర్విశేష శూన్యాది ప్రస్తుతదేశకారిణి. జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత ప్రసాది గౌర భక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. So all of you heard Maharaj's Guru Maharaj. So Maharaj was explaining that it doesn't matter whether you are woman, man, which ashram you are, which varna you are, but we should not be attached to the fruits of the work, and that is sannyas. So we have gross body and subtle body. ನಮ್ಗೆ 2 ದೇಹಗಳಿದೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ, ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ. In subtle body there are normally we have 3 elements, but there are 4 elements. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. Mind, intelligence, false ego, and conditioned consciousness, chetana. ಸೊ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ, ಬದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞಾ. So if we do seva, if we do bhakti, chanting, whatever, just with the body, but our mind remains the same, we don't get much result. ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಭಕ್ತಿದಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. That's why in Bhagavad Gita 7.1 Krishna says Maya Saktamana Partha, with mind attached to me you serve me. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ನನಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡು, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡು ಅಂತ. So what is mind? Mind is a factory of thoughts. ಮನಸ್ಸಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳ ಕಾರಾಗಾರ. Thinking, feeling, willing, these 3 activities are going on in the mind. ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಅನುಭವ ಮಾಡೋದು, ಮಾಡಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡೋದು, ಈ 3 ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. So if we do some seva, if we do some bhakti, chanting, but the mind is not engaged, you don't get much result. You get little sukruti, but you don't get what you expected. ಸೊ ನೀವು ಭಕ್ತಿ ದೇಹದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರತಿಫಲ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಭಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ So to change the mind, especially the subconscious mind, you have to really work hard. ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ Whatever goes in the subconscious mind, that goes with feelings, emotions, images and beliefs. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನೇನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೋ
ಅದು ಬರೇ ಇದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ಸ್, ಅದೇನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्. So Krishna is saying that you worship me, do my bhakti with priti, with affection. And Rupa Goswami says in Upadeshamrita, Anodinam Adarat, with respect and regularly, consistently. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. If we do chanting mindless, without the mind, without feelings, or with negative feeling, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, that's not a good feeling, that's not priti. You know, so you have to chant sweetly, like some Romeo and Juliet, how they will call each other. So you have to chant sweetly, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Then it goes in the subconscious mind with belief. That what belief? At least in the beginning, theoretical belief, Nam Namino, that the holy name is Krishna. With that respect and belief, and if you chant in front of the deities, Tulsi, Prabhupada, Krishna's picture, with image. So image, emotions, and belief. With that you chant. Then you get purified much faster, and your subconscious mind and your mind, they become Mai Asaktamana. They become attached to Krishna. But if you chant mindlessly, mechanical way, then it will take many births. సో మీరు జపం చేసేటప్పుడు ఏదో కోపంగానో ఎవరి మీదో కసి తీర్చుకునేలాగా మనం జపం చేయకూడదంట, ಸಾರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ. ಸೊ ಆ ಜಪ ಮಾಡೋವಾಗ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿದಿಂದ ನೀವು ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರೀತಿದಿಂದ ಜಪ ಮಾಡೋವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡೋವಾಗ, ಅಂದರೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆಗಿದ್ರು ನಾವು ಆ ಜಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. So one strategy is that before you do any sadhana or any seva, you pay obeisances to Prabhupada or to your Guru and take a sankalpa that I want to do this for your pleasure, my Lord, and help me to sustain it. ಸೊ ಏನೇ ಸೇವೆ ಮಾಡೋವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟು ಗುರುವಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಭುಪಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಪಡಬೇಕು, ಏನಂತ, ನಾನು ಈ ಸೇವೆ ನಿಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ತುಳಸಿ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಇಮೇಜ್, ಆ ಪಿಕ್ಚರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Because if we don't go with a right positive intention, you already have negative intentions in your mind, and it will get into fruity mentality. Like, what is in it for me? You know, especially subtle elements like desire for fame, like that. ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ತುಂಬಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಏನಂತ, ನೆಗೆಟಿವ್ದಿಂದನೇ, ನನ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಸಂಬಂಧ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. Now one question will come in the mind, that if I am going to do everything for Krishna, then what will I get? Because initially the false ego doesn't get cleaned up overnight. It takes many years for the false ego to dissolve. And false ego means that we are having and sustaining the wrong identity. We are identifying ourselves with the, selfie, I am this body.
So you have to associate regularly with Pakka devotees. ಸೊ ಪ್ರಭು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಈ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆತ್ಮ ದೇಹ ಅನ್ನೋದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ನಾವು ರಾಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ಏನಾಯ್ತೋ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ದೇಹ ಭಾವನ ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರುವಂತ, ಯಾರೈತೆ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾದಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. Because the majority are not doing pure devotional service. They are doing mixed devotional service. So if we follow the majority, then we will also Jaisa sang, Vaisa rang. You'll get the same kind of thing. So that is called Lokik Shraddha. ಸೊ ನಾವು ಭಕ್ತರನ್ನೇ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಭಕ್ತರನ್ನ, ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ನಾನೇ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. Jiva Goswami, he says faith means Shastriya Shraddha, faith in the scriptures. Shastra Chakshu. So we should see through the eyes of the scripture and not through our mind or intelligence, because that is all contaminated. But we should see through scripture everything and take all decisions like that. ಸೊ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೈತಿದೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮನಸ್ಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿದಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ಮಶ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕಲ್ಮಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಲ್ಮಶಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಇದು ಅದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ್ ಸಾಧ್ಯ ಕಬುನಾಯ್ ಶ್ರವಣಾದಿ ಶುಚಿತೆ ಕರೆಯೋದ್ರಾಯ್. So somebody may be doing here only 2 malas, you think, oh, this is not for me. And somebody might thinking that this is too difficult for me. But no. Prabhupada says that everyone has the potential to love Krishna, because that's our constitutional position, right? So we have the potential, but that is covered. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಕ್ತರು 2 ಮಾಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಕ್ತರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಭಗವಂತನೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆ ಸಂಘ ತಗೊಂತೀವೋ ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಎದ್ದೋಳು. So when you associate with the advanced devotee, he will remove your self-limiting barriers, that I cannot do it, this is too difficult. He will remove it and then you can do it. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುವಂತ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ತಗೊಂತೀರೋ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಈ ಕಲ್ಮಶ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗಲ್ಲ. So that's why it is explained in Chaitanya Charitamrita that on the level of sadhana bhakti, on the level of bhava bhakti, and on the level of prema bhakti, the root of bhakti is sadhu sang. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಾವ ಭಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಗಿನೂ ಏನು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬುನಾದಿ ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ಅದೇನಂದ್ರೆ ಸಾಧು ಸಂಘ, ಸಾಧುಗಳ ಸಂಘ ತಗೋಬೇಕು. So the fastest way to grow spiritually is to regularly associate with devotees. ಸೊ ನಾವು ಭಕ್ತಿದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಬೇಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ತಗೊಳ್ಳಿ. So what is the meaning of association? ಸಂಘ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವಾಗ ಸಂಘ ತಗೋಬೇಕಂತಾರಲ್ವಾ, ಸಂಘ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವಾಗ You're traveling in the train
and somebody is eating ice cream and you don't care about that ice cream, that means you're not associating with it. But the moment you think, I also want to eat ice cream, this means you are associating with it. Association means emotional exchange and getting influenced by that person. ಸೊ ಸಂಘ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಹೋಗೋವಾಗ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ವಾ, ಹೋಗೋವಾಗ ಯಾರೊಬ್ರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಬರ್ಬೋದು, ನಾನು ತಿಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀವು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು, ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಸಂಘ ತಗೊತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಭಾವನೆಗಳ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಭಾವನಾ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಭಾವನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗೆ ಆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಸಂಘ ಅಂತಾರೆ. So if you hear lectures, you associate with devotees, but you are not impressed, then it's not association. You are there but no association. ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಭಕ್ತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಕ್ಲಾಸ್, ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೇನು ನೀವು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ, ನೀವು ಅವ್ರ ಸಂಘ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. So in Upanishad it is mentioned that how you really associate Shravan, Manan, Nididhyasana. ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ನೀವು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಂಘ ತಗೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೇಳೋದು, ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದು, ಶ್ರವಣ ಸ್ಮರಣ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಅದು, ಮತ್ತೆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ. Shravan means hearing, reading, studying. ಶ್ರವಣ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕೇಳೋದು, ಓದೋದು ಮತ್ತೆ ಬರೆಯೋದು. Manan means analyzing what you have heard, understanding it, and asking questions. What will be the benefit if I do this? What will be the loss if I don't do this? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಸ್ಮರಣ. ಸ್ಮರಣ ಅಂದರೆ ಏನು, ನೀವೇನೈತೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರಲ್ವ ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೇಳಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ನೀವು ಒಂದು ಏನೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರಿ ನೀವು ಹೇಳಿರೋದೆಲ್ಲ ನಾನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಬೆನಿಫಿಟು, ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂತ. Nididhyasana means application and living that. So you come on that level, what you have heard, now you live by that. ಮೂರನೇದು ಬಂದು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ. ಈ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಆ ಥರ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ಥರ 16 ಮಾಲ ಜಪ ಅಂದರೆ ಮಾಡೋದು, ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಅಂತ. Shankaracharya says that you get 100 times more benefit in Manan than Shravan. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರವಣಕ್ಕಿಂತ ಈ ಮನನ అనేది ಏನೈತಿದೋ ಅದೇ 100% ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. And Nididhyasana means you apply that in your life, live by that. That is 10,000 times more benefit than hearing and reading. ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದು ಏನೈತೆ ಇದೋ ಅದು 10,000 ಹೆಚ್ಚು. ಏನಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲನೇದು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವ ನಾವು, ಅದಕ್ಕಿಂತ 10,000 ಹೆಚ್ಚು ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So most devotees, they hear but they don't do Manan and Nididhyasana. So they make little progress, then they remain there for the rest of their life. ಜಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದೇನು ಮನನ ಮತ್ತೆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ, ಮೂರನೇದು ಇವೆರಡು ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು. Even they read, they don't take any diamonds from that. They'll read 1 hour, but they will not get even 1 diamond. Then what's the use? Gyan ke hire moti. ಸೊ 1 hour 2 hour ನಾವು ಓದ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀವಿ,
ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಬ್ಬಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ವಜ್ರ ತಗೋಬೇಕು ಆಚೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಆ ವಜ್ರಗಳು ತಗೊಳಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ? So that's why you have to take shelter of Venu Madhav Prabhu and learn deeper levels of bhakti, not just superficial. Sachinandan Maharaj explains that lot of people, they go to yatra or do bhakti like surfing. You see in Goa, they have like one piece of wood like a boat, and they stand on it and they go on the waves like this, surfing. But they never go deep in the ocean. So there are two types of devotees. One are surfing and they don't get much, and the other is the deep diving devotee. So if you really want to make progress, you want to get Krishna, you want to redevelop your loving relationship with Krishna, you have to do deep diving. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಯಾರೈತೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ತಗೋಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಸಚ್ಚಿನಂದನ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಸಮುದ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನೋ ಅಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೇನಂತಾರೆ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋರು ಅಂತ. ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿನೂ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋರು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಕ್ತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂದರೆ ಭೀಕರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. So this deep diving means Shravan, Manan, Nididhyasa. ಆ ಎರಡನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಭಕ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವರು ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಧಿ ದ್ವಾಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಎರಡನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. So in the beginning it is okay. You are reading 30 pages every day in 1 hour. That's okay, that's good, because you are new, it's okay. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ದಿನ 30 ಪೇಜಿ 40 ಪೇಜಿ ದಡ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ. But after you have taken initiation, you have to become serious and you read 1 or 2 pages, try to do manan and try to apply it in your life. ಸೊ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದು ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ 30 ಪೇಜಿ ಓದೋದು ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಪೇಜಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಸ್ಮರಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. Rupa Goswami says that pure devotional service is very rare, and if it is available, you must purchase it. ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ, ಅಪರೂಪ, ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪ. ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. And how do you purchase it? By greed. ಹೇಗೆ ತಗೊಂತೀರಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಲೋಭಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And how do you get greed? Prabhupada says by associating with those devotees who have greed. ಲೋಭ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾರೈತೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೋಭ ಇರುತ್ತೋ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರೈತೆ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅಂತ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So you practice according to your level and then gradually go up. Because supposing you are in a school and you are in the first standard, and 20 years you are in the first standard, is it good? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು 20 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೇನೋ ಒಂದೇ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನಂತಾರೆ ಜನ, ಅದು ಆ ಥರ ನಾವು ಇರಬಾರ್ದು. You have any questions? ಯಾರಿಗೇನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಾ? ಇಷ್ಟು ತನಕನೇ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ, 3 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂತ. 2ನೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಮನನ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಬೇಕು. ಏನಂತ?
ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಷ್ಟ ಏನು, ನನಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಅಂತ. How do you know who is the pakka devotee or who is the serious devotee? How? ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಪಕ್ಕಾ ಡಿವೋಟಿ ಅಂತ? So there's different levels. Like in Shastra it is mentioned Kanishtadhikari, Madhyamadhikari and Uttamadhikari. So Kanishtadhikari, he doesn't have much knowledge and he worships the Lord, but he does not respect and serve the devotees. The Madhyamadhikari, he has full faith, but he doesn't have full knowledge, maybe 60-70% knowledge, and he's serving the devotees nicely and associating regularly. And the Uttamadhikari is always in association with the devotees by mind, you know. He has full knowledge of Shastras and he's very potent also. Now how do we, when we are new, how do we recognize who is serious and all? You see his chanting, you hear him, you see his lifestyle. The more he is aligned with Shastra, he is advanced. You see how he eats. Like Krishna was asked by Arjuna, Sthita Pragya Ke Vasa. Sorry. ಸೊ ಭಕ್ತರು ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಕನಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿ, ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿ. ಕನಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸೇವಾ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಭಕ್ತರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟಿರಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಕನಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತಾರೆ. ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು 60-70% ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ, ನಂಬಿಕೆ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. 100 ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ, ಬಟ್ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೇವಾನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿನೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಾವಾಗ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೇಲೆ 100% ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ನಂಬಿಕೆನೂ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಭಕ್ತರು. ಸೊ ಅವರು ಮಾಡೋಂಥ ಜಪ ನೋಡಬೇಕು, ಅವರು ಜೀವನ ನೋಡಬೇಕು. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಸಾಭಾಷ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾಡೋ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಹೇಳೋಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಜಪ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. The other easy way to know is by associating. Immediately you will find next day your chanting is improved and you feel much more Krishna conscious. Just like going to the fire, you feel heat. So if the devotee is advanced, by associating with him, immediately you will improve. ಎರಡನೇದು ತುಂಬ ಸುಲಭ. ನೀವು ಅವ್ರ ಸಂಘ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜಪ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಭು, ನೀವು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಾಖ ಬರುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಜಪ ಮೇಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ರುಚಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. And then gradually you have to become more knowledgeable so you can understand. As you read Shastras more, what is Kanishta, what is Madhyam, then it's easy to discriminate. Like when initially you don't know what is 9 carat, 18 carat, 24 carat, but if you learn the process of identifying, then immediately you can say this is 9, this is 18. So you learn by Shastric knowledge. ಮೂರನೇದು ಬಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ. ನೀವು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ 9 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು, 18, 24 ಏನು ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. It is not that because somebody is in some position, somebody is 35 years, that means he is advanced. Not necessary. ಸೊ ಯಾರನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಪದವಿಗಳಿರುತ್ತಲ್ವಾ,
ಸೆಂಟ್ರ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಪದವಿದಿಂದ ಒಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 40 ವರ್ಷದಿಂದ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರು ಭಕ್ತಿದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣ. ಅವರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಇಲ್ಲ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಭಕ್ತರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಕೆ ಇದಲ್ಲ. ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿದೀವಿ ಅಂತ, ಅದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಲ್ಲ. Yadyad acharati shrestha. So his behavior must be exemplary. Like Prabhupada said, devotee means perfect gentleman. ಸೊ ಭಕ್ತರಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವರು ಪ್ರವರ್ತನೆ ಹೇಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಭಕ್ತರಾಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಡೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆಲಿ ಹೇಗೆ ಡೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯದ್ಯದ ಆಚರತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಕ್ತರಂದ್ರೆ ಏನೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ. Overcome the 6 anarthas, you get the taste of the Krishna Bhakti, Krishna Prema. But same applies to spiritual also, that the anarthas there exist in spiritual. You say that greed has to be checked. Overcome anarthas, we will get a spiritual life, spiritual taste. So one thing we said that greediness should be there for doing Krishna consciousness. We should associate with it. Is there in spiritual life also greediness? Yes. Yeah. If you become, like Narada Muni says, the gopis became lusty for Krishna, like Kubja. The gopis' lust was not lust, but it was love. But Kubja's was like a material lust. But then because she was constantly thinking of Krishna, she got purified. So these all 6 can be engaged in Krishna consciousness except envy. ಸೊ ಪ್ರಭು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ತನಕ ನಾವು ಲೋಭ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ, ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಲೋಭ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಭು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ 6 ಅನರ್ಥಗಳು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿನೂ ಈ ತರ ಇರುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಭು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗೋಪಿಕರು ಭಗವಂತನ್ನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಮದ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್. ಬಟ್ ಕುಬ್ಜ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ರು, ಅವರು ಭಗವಂತನ್ನೇ ನಿಜವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರ ಸಂಘ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಮ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ್ನೇ ಸ್ಮರಣ ಮಾಡೋದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೋ ಆ ಭೌತಿಕ ಕಾಮ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಎಂಗೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಭಗವಂತನ ಸೇವದಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ಅಸೂಯೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಎನ್ವಿನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎನ್ವಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ. So how does one become free from anarthas? Krishna removes the anarthas, but we have to show our sincerity by not feeding the anarthas, cultivating the anarthas knowingly or unknowingly. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಈ ಅನರ್ಥಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಭಗವಂತ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಅನರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ತೆಗೆಯೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ನಾವು ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೋ ಆ ಅನರ್ಥಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ನೀರು ಹಾಕೋದಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಕೊಟ್ರೆ ಭಗವಂತ ಆ ಅನರ್ಥಗಳನ್ನ ತೆಗೆಯೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ. That's why you have to know through Shastra what should be done, what should not be done. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಅನರ್ಥಗಳಿದೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನರ್ಥಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಾ, ನೀರು ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನರ್ಥಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಭಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಇರುವಾಗ. Actually, we are conditioned mindset from lifetime. So, told that at least we have to start while chanting instead of body, mind for the pleasure of Lord. So, the sadhana part initially we will start like that. But whereas coming to some service, our superiors will tell something. So, we try to do it, and if it is not succeeding, we will feel some impact of he may not feel good, or some result is impacting us. So generally how to so you have to study the 3 modes of nature.
In sattvic determination, you are not attached to the fruits, but you complete the seva and you keep on doing your best until you complete the seva. Because it is for the Lord. So you have to learn that. And you have to control the mind. You have to tell the mind, it is for Krishna, let me do my best, just shut up. ಸೊ ಪ್ರಭು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಜಪ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರು ನೋಡೋರು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಏನೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಜಪ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಯಾರನ್ನ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಆ ಸೇವೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸಿದೆ, ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಏನು ಅನ್ಕೊಂತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳಬೇಕು, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರು, ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 100% ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. Krishna doesn't see the result because he has the result in his, he sees your efforts. So how sincere and serious your efforts are there. Now if there is some problem, then you can see your counselor and discuss with the authority that this seva doesn't suit you and you are getting disturbed and not balancing sadhana, and you can discuss that and change. ಸೊ ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡೋದು ಯಾರು? ಭಗವಂತನೇ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ಕೊಡೋದು ಅವ್ರೇನು ನೋಡೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಪ್ರತಿಫಲ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವ್ರು ಕೊಡೋದೇ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೇನೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನೋ ಸೇವೆ ಸೇರಿದೆ. ಬಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೇನು ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕೆ, ಬಟ್ ಸಮೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಪ್ರಭು ನಾನು ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನನ್ನ ಸೇವೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು. Actually, we noticed that whenever we are feeling disturbance or something, as you told, our counselor, then naturally we experienced the counselor will forcefully put that seva only and tell that you have to master it. That means you are training. So then you have to do it. You put forward your proposition that you want to change, but then that means Krishna wants you to become tarorapi sahisnuna. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನನಗೆ ಈ ಸೇವೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೇನು ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಅದೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅದು ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಅದು ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆವಾಗ ನಾವು ಚೈತನ್ಯ ಶಿಷ್ಟಾಗಮದಲ್ಲಿ 3ನೇ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ನಾವು ಏನು ತೃಣಾದಪಿ ಆಗಿ ಇತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. Last. Application is very difficult. Application. So that's a limiting barrier. If you don't have to apply 100% at one time, break it into 100 parts and just apply one part. It becomes easy. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂದರೆ ನಾವೇನೈತೆ ಕೇಳಿದೆವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪರಮಾನಂದಿ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಭಾಗ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ಈಗ And again you have to remind yourself that Nitya Siddha Krishna Prem Sadhya, this is my potential. ಸೊ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಏನಂತ, ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ, ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. And by the mercy of Guru, Prabhupada, all, I can move forward. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಕೃಪದಿಂದ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೃಪದಿಂದ, ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಕೃಪದಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. Just similar question was Manali asked. Like Shravana, somehow we have many medias, but Manana and Nididhyasa, it is self-driven, right? So, any practical tips? How to do Manana and Nididhyasa? ಸೊ ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಶ್ರವಣ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಎಲ್ಲರ ಸಂಘದಲ್ಲಿರೋ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್
ಮನನ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಏನು ಟಿಪ್ಸ್ ಏನನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. So you have to ask questions. So he will get the sheet. We have like knowledge sheet. How to do Manan, what questions to ask. So Jainit, I will give him. He will share with you. Then you can go and it will become easy. Manan means you question. Different what, why, when, why not. Like this. So we have questions. We will give. You can see the questions. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಭು ರಿಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ. ಸೊ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಹೋಗೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎನಿವೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ಒಂದು ರಿಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಸೊ ಪ್ರಭು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನೇರ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಭು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮನನ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು. ವೈ, ಯಾಕೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬರುತ್ತೆ. And Nididhyasana is art of implementation. We have the whole sheet. What you to do? You have to do measurement. How many negative thoughts you got, like that, measurement. And read the knowledge sheet, read the knowledge booklet, do the Sankalp mantra. All that detail is going. You get that, he'll give it to you. ಫಾರ್ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಯೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Thank you very much. Hare Krishna.